Okay, guys, welcome. Good evening, all of you. बर्बाद वेट गर्नु गाइज एकछिन वेट गर्नु एकछिन लाइट गयो वेट गर्नु ल
Okay, let's attempt question tag first, then after we'll be moving on to the next topic. Welcome back, all of you. So thank you very much for joining me live out here. Welcome to the English live session. So we will be proceeding with okay, let's proceed with the tag question today. Tag question or question tag is the same thing. Tag question or question tag. Just a minute, guys. Okay, sorry everyone. So, okay, let's continue. So, for the last few years, tag question also has frequently been asked in your examination. So, this is a very short and very simple topic. What is the simplest tone in it? Case number one. Look at the first case that we understand here. First thing is that if the statement is positive, say statement यदि plus आयो भने tag always के गर्ने minus गर्ने र यदि statement minus मा आउँछ भने tag लाई always के गर्ने positive गर्ने plus to minus minus to plus ठ्याक्कै opposite हुनु पर्यो है it has to be the opposite so then let's understand it all of you अब यसलाई राम्रोसँग बुझौँ है let's exemplify it so that you can understand it better so in a simplest tone what
Can you understand here is a simplification हेर्नुस् है few students are in the library. Few students are in the library. Look at this, all of you. Option A, are they? Option B, aren't they? Aren't they? Option C, is there? Option D, can they? Look at this expression, all of you. Few students are in the library. पहिलो कुरा students भन्ने बित्तिकै के आयो? Plural noun. जब structureमा whenever you find a plural noun है, जब subjectमा plural noun छ भने plural nounले always के लिन्छ? they नै लिन्छ है. Plural nounले tagमा always के लिन्छ? pronoun always they लिन्छ. So यो maximum 90% ले wrong गर्ने question हो. हो त्यहाँ यसो हेरिहालौँ के ल्याउनु भएको छ. ओके के हो साथी हो यहाँ त अनि पुरै बर्सात रहेछ त अनि ल guys, so look at there. Right answer here is what? Option A, are they? याद छ सबैजनालाई डे 1 मैले सुरुमै के पढेको थिएँ? के पढाएको थिएँ अरे? फ्यू र अफ्यूको भेरिएसन के थियो गाइस भन्नु त? फ्यू भनेको माइनसमा जान्छ, अफ्यू भनेको प्लसमा जान्छ भनेर पढाएको हो कि हैन? फ्यू भनेको अलवेज के हुन्छ? माइनस हुन्छ. सो राइट आन्सर इज अप्सन ए, आर दे. याद गर्ने है. Few students are in the library. That is not aren't they, but the are they. Make sure of that. किन few लाई negative मानिन्छ, a few लाई positive मानिन्छ है. Okay. So then next to there, let's see more examples so that you can understand better. अझै exampleहरु हेरौँ. She hardly believes in God. Look at that. She hardly believes in God. यहाँ स्ट्रक्चर के है? नेगेटिभ. किन? ल हेर्नुस् है, एउटा कुरा याद गरिहाल्ने है. के याद गर्ने भन्दा following expressions. So look at that. Following expressions are negative. Following expressions are negative. अब कुन एक्सप्रेसनहरु नेगेटिभ हुन्छन्? लेट्स सी देयर. Few, little, hardly, barely, rarely, scarcely. Similarly, neither, nor, none. Similarly, never, seldom. Then after, अब यो no not never त भइहाल्यो. No not त आफैमा बुझिहालिन्छ हैन. Few, little, hardly, barely, rarely, scarcely, neither, nor, none, never, seldom, no, not. They are always what? Negative. यिनीहरु always के हुन्छन्? माइनस हुन्छन्. र यिनीहरु ट्यागमा आउने बित्तिकै हामीले एक्सप्रेसन के गर्छौं? Always positive गर्छौं है. We got to make the expression positive. So whenever. So that means यहाँ स्ट्रक्चरमा के दियो गाइज? हार्डली. तर यहाँ मेन भर्ब आयो. मेन भर्ब V5 आउने बित्तिकै के चाहियो? डज चाहियो. एक्सप्रेसन माइनस छ, ट्याग के चाहियो? पोजिटिभ. सो मेन भर्बमा के आयो अब? डज. यदि प्रोनाउन छ भने के गरिन्छ? सेम प्रोनाउन रिपिट हुन्छ. आन्सर के? डज सी. लुक एट दैट. अझ नन दिलेस आउन सक्छ, नेभर दिलेस आउन सक्छ. यति मात्र हेर्नुस् त. neither of बाट स्ट्रक्चर सुरु हुन सक्छ. सिमिलरली none of बाट स्ट्रक्चर सुरु हुन सक्छ. यिनीहरुले पनि नेगेटिभ नै देखाउँछन्. none the less युज भएको हुन सक्छ.
nevertheless युज भएको हुन सक्छ nevertheless यिनीहरूले पनि स्ट्रक्चरलाई के बनाउँछन् नेगेटिभ नै बनाउँछन् then if the structure is negative make sure that your tag is always positive structure negative भने बित्तिकै tag के गर्ने guys that is always positive so then let's see now अब हेरौँ है let's see more examples अर्को एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ अर्को केस नम्बर 2 बाट राखिदिन्छु है यसैको एक्जाम्पल केस नम्बर 2 मा हेरौँ केस नम्बर 2 in case of main verb यदि सेन्टेन्स स्ट्रक्चरमा मेन verb आयो भने के गर्ने if there is v1 then what you got to go with don't if there is v2 then what didn't v2 मा के जाने didn't जाने र v5 छ भने always केमा जाने doesn't मा जाने whenever you make the tag let's see the simplification all of you let's see then you can understand them better look at that number neither of the students neither of the students has submitted the homework look at here option A hasn't he option B haven't they option C have they option D do they look at this expression all of you seldom को meaning पनि never जस्तै हो है ल उतातिर ध्यान नदिनु सबैजना ज्ञानी भएर पढ्ने अहिले चाहिँ अहिले टाइम आइहाल्छ गफ गर्ने डोन्ट वरी लास्टमा 10 मिनेट पुरा तपाईलाई फुल फ्री दिउला गफ गर्नलाई अहिले चाहिँ मजाले पढ्नु है अब नाउ फर्स्ट लिसन टु मी ओके गाइस जब स्ट्रक्चरमा क्वेशन ट्यागमा एउटा कुरा याद गर्ने स्ट्रक्चर माइनस हुने बित्तिकै ट्याग के चाहियो पोजिटिभ नाइदर भन्ने बित्तिकै स्ट्रक्चर के भयो एस माइनस भयो अब ट्याग के चाहियो प्लस चाहियो that means not option B not option A have there or do they यहाँ have छ भने do आउनु त कुरै भएन नि आन्सर के भयो C तर कन्फ्युजन केमा देमा मेक श्योर दैट यो सब्जेक्ट सिंगुलर भए तापनि जहिले पनि neither either none nobody everybody यसरी इन्डेफिनिट प्रोनाउन आउने बित्तिकै ट्याग अलवेज के आउँछ दे नै आउँछ सो राइट आन्सर इज अप्सन सी किन नेगेटिभ स्ट्रक्चरमा पोजिटिभ ट्याग आयो है लेट्स सी मोर डु किन भएन यहाँ त हैज एक्सिलरी भर्ब हो एक्सिलरी भर्बको ठाउँमा त डु आउँदैन अर्को हेरौँ है लेट्स सी मोर another my sister put some sugar in my coffee look at here look at this expression everyone my sister put some sugar in my coffee okay let's see this अब पहिले हेरौं भावलाई पुट को v1 v2 v3 के पुट इट्स द सेम राइट पुट को v1 v3 के हुन्छ सेम नै हुन्छ इट्स अ सेम फ्याक्ट यदि सेम हुन्छ भने त माई सिस्टर इज सिंगुलर ल हेर्नु त सपोज v1 v2 र v3 v5 के हो v3 के हो सेम हो रे यसको v1 v2 अनि माई सिस्टर इज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलरसँग v1 लाग्छ लाग्दैन अनि v3 हुनलाई त योसँग हैज हैव हैड चाहियो हैज हैव हैड छ छैन अब v5 हुनलाई एसीएस चाहिन्छ त्यो छैन के रहेछ गाइस v2 रहेछ v2 हुने बित्तिकै के चाहियो डिड चाहियो स्ट्रक्चर के छ पोजिटिभ छ ट्याग के चाहियो नेगेटिभ चाहियो पुटको ठाउँमा के आयो डिड
Structure positive छ, tag negative. My sister is a girl. We got to go with what? See, male like he, female like she, र neutral like it. त्यति त सकिहाल्नुहुन्छ. Let's see a few more. अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् यसैमा, have as a main verb है. Have त main verb को रूपमा पनि युज हुन सक्छ. यदि have as a main verb युज भयो भने how do you understand it? Have is verb 1, had is verb 2, had is verb 3, having is verb 4 है. Then has is verb what? 5. हामीलाई अरु सरकार भएन. ट्यागमा काम लाग्ने के? V1, V2 र V5. यिनीहरु त ट्यागमा आउँदैनन्, राइट? V3 र V4. Then किन आउँदैनन्? V3 has a had सँग आउँछ, त्यही has a had as an auxiliary repeat भइहाल्छ. V4 is a was were सँग आउँछ, auxiliary verb आयो भने त्यही रिपिट भइहाल्छ. सो मेन verb को रूपमा इन्डिभिजुअली आउन सक्ने के? V1, V2 र V5. कति बेला यो मेन verb हुन्छ, कति बेला I told you earlier, but still let me explain once again. जस्तो हेरौँ है. Number 1, she has a lot of money भन्यो. एउटा स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् है. अथवा she has a lot of apples. Another one, she has got a lot of apples. Look at the second one. Look at here. पहिलो सेन्टेन्समा has को ठाउँमा अर्को verb छ गाइस, छैन नि त. त्यति जब have अथवा has अथवा had मात्रै यदि only verb हो भने यसलाई हामीले के भन्ने अरे गाइस? यो चाहिँ always के हुन्छ? Main verb हुन्छ. That is the main verb, right? But in the meantime, have को form चाहिँ with anna, have with anna, have भनेपछि हामीले had र has पनि बुझ्छ. Have with another verb आउने बित्तिकै त्यति बेला त्यसलाई के भन्ने? Auxiliary verb भन्ने. ल हेर्नु त. यदि have को form सँग अर्को verb छैन भने त्यही मात्र verb भयो, त्यो main verb हुन्छ. यदि have को form सँग अर्को verb पनि छ भने that is what? Auxiliary verb. ल हेर्नु त. यो स्ट्रक्चरमा यहाँ has सँग कुनै अर्को verb छ? छैन. के रहेछ? main verb. As a main verb has आउँदा has के हो? V5 हो. V5 मा के चाहियो? does. स्ट्रक्चर के छ? पोजिटिभ. ट्याग चाहियो नेगेटिभ. आन्सर के? doesn't see भयो पहिले हेर्नु त. सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा she has got अर्को verb पनि छ भनेपछि यो के हो? auxiliary. In case of auxiliary verb त सेम रिपिट हुन्छ. आन्सर के? hasn't see. Look at here. So have as a main verb आउँदा यो कुरामा केयरफुल हुने है. यति जाने पुग्छ. So यदि have as a main verb हो भने अथवा auxiliary हो कसरी छुट्याउने रे? सेन्टेन्समा अर्को verb छैन, त्यही has have had मात्रै verb हो भने त्यो main verb भयो. त्यति बेला have V1 हुन्छ, had V2 हुन्छ, has V5 हुन्छ. हामीले के पढेका छौं? V1 मा don't लिने, V2 मा didn't लिने, V5 मा doesn't. यहाँ अर्को verb छैन, has के भयो? main verb भयो. त्यही भएर आन्सर doesn't see भयो. तर सेकेन्ड सेन्टेन्समा अर्को verb पनि छ. अर्को verb पनि भएपछि त यो has के भयो? auxiliary verb भएपछि त त्यही verb रिपिट हुन्छ. Structure positive छ, tag negative चाहियो, hasn't see भयो. Look at this. Okay. Next, easy हो, easy. ल सब इंग्लिशै इजी हो. इंग्लिश गाह्रै छैन भने. ल हेर्नु अब. नेक्स्ट केस नम्बर 3. अब अर्को कुरा हेरौँ है. In case of an auxiliary verb. यदि सेन्टेन्समा auxiliary verb आयो भने के गर्ने है गाइस? auxiliary verb आयो भने सिम्पल छ. Same verb is repeated. ल same verb is repeated. त्यही verb लाई हामीले रिपिट गर्छौं. Just for example, the dog wouldn't have been sold.
to the club. Look at here. The dog wouldn't have been sold to the club भन्यो. Oh, whatever is the structure, सीधा के बुझ्ने भन्दाखेरि नि first auxiliary determines tag. ट्यागमा कुन एक्जिलेरीलाई लिने जहिले पनि एक भन्दा बढी एक्जिलेरी भर्ब आयो भने जहिले पनि फर्स्ट एक्जिलेरीले के बनाउँछ ट्याग. सो वुड ह्याभ बीन सोल्ड व्हाटएभर पहिलो एक्जिलेरी के हो वुड हो. स्ट्रक्चर के छ नेगेटिभ छ. ट्याग के चाहियो पोजिटिभ चाहियो वुड. अनि एनिमल थिङ आउने बित्तिकै के चाहियो इट चाहियो वुड इट गर्ने. लुक एट हियर. Similarly, let's have few more structures. A man. A man is waiting for me. Look at here. अब simple structure positive आयो ट्याग के गर्ने नेगेटिभ इज आउने बित्तिकै के चाहियो सेम एक्जिलरी रिपिट गर्ने म्यानलाई ही गर्ने isn't he. But not every auxiliary repeat not every auxiliary is repeated in tag. अब यो कुरालाई बुझ्ने है. अप्सन नम्बर ए यदि सेन्टेन्समा will अथवा एपोस्ट्रोफ एलएल आयो भने यसको ट्याग के गर्नुपर्छ वन्ट. सेल आयो भने सेलको ट्याग के गर्नुपर्छ सन्ट गर्नुपर्छ. मेक श्योर दैट यसरी भिई आयो भने यो के हो ह्याभ हो. ट्याग के गर्ने ह्याभन्ट गर्ने है. सिमिलरली यसरी आरई आयो भने यो आर हो. ट्याग के गर्ने आरएन्ट गर्ने. कहिलेकाहीँ कन्ट्र्याक्सनबाट झुक्क्याउँछ तपाईँहरूलाई हेर्नु त द्याट. सिमिलरली नेक्स्ट टु देयर अर्को कुरा पनि हेरिहाल्नुहोस्. यो एपोस्ट्रोफ एस भन्दा पछाडि भिफो आयो भने यो एस भनेको अलवेज के हुन्छ इज हुन्छ. तर एपोस्ट्रोफ एस भन्दा पछाडि V3 आयो भने यो एस अलवेज के हुन्छ ह्याज हुन्छ. सिमिलरली नम्बर सी एपोस्ट्रोफ डी भन्दा पछाडि बेटर आयो भने यो डी भन्ने बित्तिकै कुन एक्जिलरी हुन्छ ह्याड हुन्छ. र एपोस्ट्रोफ डी पछाडि यदि र्यादर आउँछ भने यो डी भन्ने बित्तिकै अलवेज के हुन्छ वुड हुन्छ. र यु गट टु टेक ट्याग accordingly. Look at here. Let's see few questions, then you can understand them better. Look at here. Number first. They'll be here soon. They'll be here soon. Similarly, another. Is being polite at the moment. Similarly, has been in the prison for few days. Look at this. Similarly, we shall conduct the program tomorrow. We shall conduct the program tomorrow. More. You'd rather go now. You'd better stop smoking. सबजना एक्जाम सर्छ भन्ने बेप्वाकको हल्ला सुनेर सब उत्तानो फर्किसक्यो. यस्तो तालले नि पढाइ हुन्छ.
रमाइलो छ तपाईहरुलाई बजारमा एउटा हल्ला आउँछ अनि ताली पिट्दै बस्नुहुन्छ कति मजा ल भन्नु त गाइज एक्जाम एक्जाम सर्ने हल्लाले खुब रमाइलो भएको छ है तपाईहरुलाई सरेन भने के गर्ने म्याक्स अफिसर जाँच गरिदियो भने पढ्नुपर्छ कि पर्दैन एक्जामहरु सर्ने हल्लाले मोटाइसक्यो कति मोटायो कति केजी मोटायो ल के एक्जाम सर्ने वाला छैन खुरुखुरु पढ्नुस् बरु पछाडिको सेकेन्ड थर्ड पेपर चाहिँ पुस हुन सक्छ फर्स्ट पेपर एक्जाम अन टाइम गरिदिन सक्छ बी केयरफुल है गाइज अब सर्यो त भयो भने के गर्ने अनि ल सरेन्डर गरेर हुन्छ फाइटिङ स्पिरिट हुनु पर्यो न फाइटिङ स्पिरिट ल घुर्नु न अहिले अनि त्यसपछि राम्रो सपना देखिन्छ त्यो सपनामा कहाँ कसलाई बोकेर चुनरी चुनरी गर्दै हिँड्नु अनि ल हेर्नु ओके गाइज आयोगलाई के हतार छ चुनाव पछाडि गरे हुन्छ हुन त हुन्थ्यो नि के गर्नु अब ल हेर्नु गएर भन्नु नि त आयोगलाई त के को हतार भनेर तपाईँको ससुराली हो के अरे के भन्छ माइती ससुराली हो लोकसेवा आयोग छोरीले भनी त गो ज्वाइँले भनी त गो भनेर अनि सारिदिन्छ एकदम आनन्द ल हेर्नु गाइज अब सो फर्स्ट सेन्टेन्स इज द्याट दे विल बी हियर सुन रोटेट इन 360 अब यहाँ ध्यान लाउने होइन सो यो स्ट्रक्चरमा एपोस्टप एलएल आयो हेर्नु त यो एपोस्टप एलएल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भनेर पढ्यो अरे हामीले विल हो विलको ट्याग के हुन्छ अरे वन्ट हुन्छ लुक एट द्याट सो इफ सो दे विल बी हियर सुन अब एपोस्टप एल एल भन्ने बित्तिकै विल रहेछ विलको ट्याग के हुने भयो वन्ट हुने भयो र प्रोनाउन छ भने त्यही प्रोनाउन रिपिट हुन्छ want they look at that second one he's being polite at the moment एपोस्टप एस पछाडि being बिफो आयो पछाडि बिफो आउने बित्तिकै यो के हो इज हो स्ट्रक्चर के छ पोजिटिभ छ ट्याग के चाहियो नेगेटिभ आन्सर के isn't he look at that similarly he's been पछाडि बिन भने के हो भित्री हो एपोस्टप एसमा पछाडि भित्री आउने बित्तिकै यो के हो हैज हो अनि स्ट्रक्चर के छ पोजिटिभ ट्याग के चाहियो नेगेटिभ Answer ke hasn't he? Look at that. Love you. जहाँ सरसे भन्नु बस्नु चुनावको मासुभातले पढ्या फर्स्ट पेयर पनि उडाइदिन्छ अनि हुन्छ ल हेर्नु we shall conduct the program tomorrow shall हुने बित्तिकै स्ट्रक्चर पोजिसन आन्सर के सान्डे एक्जाम सर्यो भने तपाईहरुलाई घाटा अहिले फर्म लाई त दिम भनेर लाउने पनि छन् 5-6 हजार त कम्ती माथि 25,000 मध्ये 23 कि 24,000 कति पुगे रहेछन् योपालि अनि त्यो मध्ये 5-6 हजार त लगाइदिउँ न फर्म भन्ने पनि छन् मार्केटमा फेरि फायर भएर आइदिन्छन् तिनीहरु हेर्नु है विचार गर्नु फेरि कम्पिटिटर बढाउने भन्दा अरु काम छैन ल हेर्नु You'd rather go now. अब एपोस्ट्रोफ डी पछाडि के आयो rather यु के रहेछ would रहेछ किन एपोस्ट्रोफ डी पछाडि rather हुने बित्तिकै would हो आन्सर के wouldn't you ल अप्सन डी मा 6 क्वेशन हो he would better एपोस्ट्रोफ डी पछाडि बेटर आउने बित्तिकै डी के हो had हो स्ट्रक्चर पोजिटिभ छ ट्याग के चाहियो नेगेटिभ आन्सर के hadn't he ल हेर्नु त यिनीहरुबाट पनि फ्रिक्वेन्टली एक्जाममा सोध्ने गरेको छ यु गाइज निड टु बी केयरफुल ल फर्म लगाइदिनु रिटेन बनाउन सक्छन् नि त भोलि पर्सि तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ भने तिनीहरु पढ्न सक्दैनन् ल हेर्नु नेभर अन्डरएस्टिमेट योर कम्पिटिटर्स गाइज कुन तपाईको कम्पिटिटर याद गर्ने आफ्ना कम्पिटिटर त अस्तिका घाइतेहरु पनि होला नि त के हो अस्तिका घाइतेहरु पनि तपाईसँग जाँच दिन आउने ती अस्थायी लिस्टमा परेका ती वैकल्पिक लिस्टमा परेका अनि तिनीहरु फेल भएका हुन् मेरिटमा नअटाका हुन् सब कुरा परफेक्ट भएका हुन् अनि लड्न जानु पर्ने त तिनीहरुसँगै छ नि तपाईहरु पनि अनि
उनीहरूसँग नलेजको एटम बम छ, आफू दाउरो बोकेर जाने जितिन्छ लडाइँ। आफू पनि अलि मेसिन गन बोक्न सिक्नु पर्यो कि परेन? ल हेर्नुहोस् अब नेक्स्ट थियो। अब अर्को केसमा जाऊँ है, यो पनि भयो है। ए एक्जिलरी भावकै अरू केस पनि बाँकी छ है। नम्बर डी, यदि ट्यागमा मस्ट आयो भने यसलाई के गर्ने अरे? निडन्ट गर्ने। ल हेर्नु, अब यदि ought to आयो भने shouldn't गर्ने। सिमिलरली used to आयो भने didn't गर्ने। तर फेरि mustn't आयो भने need मात्र गर्ने है, need मात्र गर्ने। ल यो कुरा पनि बुझिराख्नु ल। must को निडन्ट, ought to को shouldn't, used to को didn't र mustn't को need हुन्छ है। ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नु अब यसलाई एक्जाम्प्लिफाई गर्नुहोस् गाइज। त्यहाँ ध्यान नलाउनु त अहिले, तपाईँ गाली खानुहुन्छ अहिले, पढ्नु सर्नु छैन। ल हेर्नु यहाँ नम्बर फर्स्ट, अब यहाँ एउटा बालेन दाईको लौरो बोकेर आउनु पर्यो कि अब भोलि अनलाइनबाट पिट्न मिल्दैन, के गर्नु। ल हेर्नु, नम्बर 1, सी मस्ट apply, she must apply tomorrow, she must apply tomorrow. Look at that, she must apply tomorrow. अब के गर्ने गाइज? ल हेर्नु त, मस्ट भने के रे? मस्ट के हो? एक्जिलरी verb हो, but still structure पोजिसन मस्ट को ठाउँमा अलवेज के चाहियो हामीलाई? निडन्ट चाहियो। आन्सर के? निडन्ट सी। ल हेर्नु, निडन्ट सी। अर्को हेर्नुहोस् फेरि है, नेक्स्ट डे सर स्टुडेन्ट आयो भने, स्टुडेन्ट आयो भने सुड नै गर्ने, नो प्रब्लम है, त्यसमा त प्रब्लम छैन। नेक्स्ट डे अर्को हेरौँ, ought to भनेर आयो है। You ought to, गाइज एकछिन हल्ला नगर्नु त। You ought to study now, you ought to study now। ल हेर्नु, अहिले मलाई के लेखेर डिस्ट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ अनि मैले कहाँ राम्रो पढाउँछु। ल ल हेर्नु है, अब स्ट्रक्चर पोजिटिभ आयो। अर्को कुरा, ought to आउने बित्तिकै डाइरेक्ट ट्याग के चाहियो अरे गाइज? स्टुडेन्ट चाहियो है। ल हेर्नु त, स्टुडेन्ट you, student you, look at this, सेकेन्ड थर्ड फोर्थ पेपरको हो त, फर्स्ट पेपरको एड हुँदैन, यो त स्क्रिनिङ मात्र हो। सेकेन्ड थर्ड फोर्थको मार्क्स एड भएर त तपाईँहरूको रिजल्ट आउने हो। ल अर्को हेरौँ त, सी युज्ड टु प्ले फुटबल, सी युज्ड टु प्ले फुटबल। अब के गर्ने गाइज? अब युज टु भन्ने बित्तिकै डिडन्ट गर्दै, भिटु हो यो, डिडन्ट सी। यो अप्सनमै डिडन्ट छैन भने युजन पनि पोसिबल हुन्छ है। सो एक्जिलरी भाव भयो भने सेम रिपिट हुन्छ, तर यी एक्जिलरी भावमा हुँदैन भन्नुहोस् है। सान्डे हो, ल ओके गाइज, नेक्स्ट डे प्रोसिड, मुभ अहेड अल अफ यु। अब अर्कोमा जाऊँ है। Number 4 is a pronoun replacement. Is a pronoun replacement. Look at here. Well, how to understand pronoun replacement? Mustn't आउँदैन क्या ट्यागमा है, ट्यागमा mustn't आउँदैन। ट्यागमा mustn't कति बेला आउँछ भनेपछि निडन्ट अप्सनमै छैन भने त्यो लास्ट अप्सनको रूपमा मस्टको mustn't हुन्छ। अब निडन्ट अप्सनमै नभएछ, चारवटा मध्ये एउटा चुज गर्नु पर्यो, एट द टाइम यु क्यान गो है। फोरमा के थियो? जे प्रोनाउन थियो त्यही रिपिट गर्नु न, मैले जे लेखे भए पनि सेम प्रोनाउन रिपिट गर्नु।
pronoun replacement. Okay, next to there. अब pronoun replacement मा पहिलो कुरा हेर्नुस् त यदि statement मा here अथवा there आयो भने same here र there नै रिपिट हुन्छ सेम रिपिट हुन्छ एक्जाम्पल हेर्नुस् there were few houses in the village. There were few houses in the village. Structure के आयो नेगेटिभ किन few लाई हामीले के मान्ने अरे नेगेटिभ मान्ने है सो अब ट्याग के छ पोजिटिभ आन्सर के were there गर्ने look at this guys second third okay there another guys there were few houses in the village where there look at that कहाँ सजिलो मात्र सिकाउँछु सजिलोदेखि अप्ठ्यारो सबै सिकाउँछु नि हेर्नु पर्यो नि त अनि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो छोडिदिनुहुन्छ पढ्दा नेक्स्ट यदि स्ट्रक्चरमा दिस र द्याट छ भने यसलाई अलवेज इटले तर दिस दोज अथवा कुनै पनि प्लुरल फर्म भयो भने केले गाइस दिस दोजमा अलवेज देले रिप्लेस गर्छ दिस दोजमा देले दिस द्याटमा अलवेज इटले लेट्स सी few examples there this was accepted before this was accepted before this was accepted before अब स्टक छ पोजिटिभ छ ट्याग के छ गाइस नेगेटिभ आन्सर के wasn't it similarly those files could have been stored those files could have been stored look at that अब स्ट्रक्चरमा के आयो एक्जिलरी वर्ब कुड स्ट्रक्चर के छ पोजिटिभ ट्याग के छ नेगेटिभ आन्सर के couldn't they these those लाई अलवेज केले रिप्लेस गर्छ देले रिप्लेस गर्छ है नेक्स्ट look at that next to there अब अर्को हेर्नुस् है next to there indefinite pronounहरू जस्तो somebody someone nobody no one everybody everyone everyone anybody anyone anybody anyone similarly neither of either of none of each of यसरी स्ट्रक्चर आयो भने प्रोनाउनहरु आयो भने यिनीहरुलाई अलवेज के लेख्दिने गाइस दे लेख्दिने है सिधा दे लेख्दिने यिनीहरुलाई चाहिँ यिनीहरुले अलवेज प्रोनाउन के लिन्छन् दे लिन्छन् दिसलाई पनि दे नै आउँछ है क्वेशन ट्यागमा कुनै पनि प्लुरल फर्म आयो भने दे नो प्रब्लम नेक्स्ट let's see a few examples on them as well look at here everyone has their dinner everyone has their dinner on time everyone has dinner on time everyone has dinner on time look at this structure
अब सुन्नु, पहिला स्ट्रक्चर के आयो पोजिटिभ, ट्याग के चाहियो नेगेटिभ। अब यो सेन्टेन्समा एक्जिलरी भर्ब ह्याज, यो एक्जिलरी हो कि मेन भर्ब हो? अर्को भर्ब छैन, यो त मेन भर्ब भयो। मेन भर्ब भएपछि के भयो? V5, V5 आयो। एभ्रिवानलाई सुरुमा यहाँ के आइसकेको छ? दे आइसकेको छ। अनि V5 मा के आउँछ? डज। स्ट्रक्चर पोजिटिभ छ, ट्याग नेगेटिभ चाहियो, डजन चाहियो। तर देसँग डजन लाग्छ कि डोन्ट लाग्छ गाइस? देसँग डजन त लाग्दैन। आन्सर के? डोन्ट दे। यहाँबाट नि क्वेसन सोध्न सक्छ है, अलिकति भेरिएसन हुन्छ। सो यु माइट बी आस्क्ड एज वेल है। सो वाट? डोन्ट दे। एभ्रिवन ह्याज डिनर अन टाइम। किन डोन्ट दे भयो अरे गाइस भन्नु त? यहाँ एभ्रिवन भनेको दे हो, अनि V5 मा डज आउँछ, तर देसँग डज लाग्दैन, त्यस कारणले आन्सर के लिए? डोन्ट दे। सिमिलरली अर्को हेरौँ, nobody informed me, nobody informed me। यो स्ट्रक्चरमा हेर्नु त एकचोटि, इन्फर्मड के आयो? V2, तर स्ट्रक्चर के छ? माइनस। नोबडीमा के आइसक्यो? दे आइसक्यो। V2 मा अलवेज के आउँछ? डिड। Similarly, none of them is present in the class. None of them is present in the class. अब यसलाई हेर्नु त, has वाला अघि सुरुमा पनि भनेको नि त, यहाँ has एउटा मात्र भर्ब, has को फर्म मात्रै भर्ब हो भने त्यो मेन भर्ब हो, मेन भर्ब हो। अनि has के हुन्छ? V5, have V1 had V2 हुन्छ। अब V5 भयो भने डज चाहियो, तर एभ्रिवानसँग दे छ, देसँग डज लाग्दैन, डु लाग्छ। स्ट्रक्चर पोजिटिभ छ, ट्याग नेगेटिभ भयो। यो स्ट्रक्चरमा नन अफ देम, नन आउने बित्तिकै सुरुमा यहाँ के आइसक्यो? पहिले नै दे आइसक्यो क्या। अब स्ट्रक्चर नेगेटिभ छ, ट्याग चाहियो पोजिटिभ। एक्जिलरी भर्ब के हो? इज हो। इज देसँग लाग्छ? लाग्दैन। के लाग्छ? आर लाग्छ। आर दे? लुक एट दिस। क्वेसन ट्यागमा मात्र इन्डेफिनिट प्रोनाउनलाई दे, तर सेन्टेन्स स्ट्रक्चरमा अलवेज सिंगुलर हुन्छ है। मेक श्योर अफ दैट। सो यु आर पोसिबल फ्रम हियर एज वेल, यहाँबाट पनि एक्जाममा सोध्न सक्छ है। सो लेट्स प्रोसिड टु नेक्स्ट। अब अर्को जाउँ गाइज। यदि अर्को कुरा, यदि प्रोभर्ब, फ्याक्ट अथवा स्टेटमेन्ट आयो भने, स्टेटमेन्ट आयो भने तपाईको ट्याग डाइरेक्टली के हुनुपर्छ? इजन्ट इट। यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभ केही पनि मतलब छैन। जस्तो barking dog seldom bites, barking dog seldom bites। यसरी हेर्यौँ भने त यहाँ V5 आयो, यहाँ नेगेटिभ आयो हो। हामीले डग एउटा सिंगुलर छ, आन्सर के हुनुपर्ने? डज इट हुनुपर्ने नि त? नो, यो एउटा के हो? प्रोभर्ब हो। प्रोभर्बलाई डाइरेक्ट के भनिदिने? इजन्ट इट भनिदिने। हेर्नु त, barking dog seldom bites, isn't it? Look at that. The sun rises in the east. The sun rises in the east. In the east भन्यो, डाइरेक्ट के? isn't it? honey is sweet, isn't it? blood is red, isn't it? ट्रुथ आयो, फ्याक्ट आयो, स्टेटमेन्ट आयो भने डाइरेक्ट के भनिदिने? isn't it। पोजिटिभ नेगेटिभ केही पनि मतलब नराख्ने है यसमा चाहिँ। सो अर्को पनि यसमा अर्को कुरा पनि हेरिराख्ने। another fact is there, if the statement begins from, if the statement begins from so, then याद गर्ने +2 प्लस अनि -2 माइनसै गर्ने। सोबाट सेन्टेन्स सुरु गर्यो भने हामीले ट्यागमा गर्नुपर्ने के रे? प्लसलाई माइनस, माइनसलाई प्लस हो नि त। स्याङ कहाँ छ? स्याङ त सेल्डम बाइट्स। इसँग त भिफो आउनुपर्ने होइन रहेछ। अनि इसँग भब आए पो भिफो आउने हो त? भब छैन भने त डाइरेक्ट अनि इजले
स्टेटमेन्ट भर्बको मात्रै पनि काम गर्न सक्छ नि त he is a boy मा कहाँ एनजी लाउनु he is boying गर्नु ल भन्नु त गरिदिने हो बोयलाई बोइङ if the statement begins from so यदि स्टेटमेन्ट सोबाट बिगिन गर्यो भने ल हेर्नुहोस् है so you are the in charge you are the in charge यहाँ त पोजिटिभ छ नेगेटिभ आउनु पर्यो नि त नो are you so you're not the in charge you're not the in charge you're not the in charge अब के aren't you look at this है स्ट्रक्चर सोबाट बिगिन गर्यो भने है प्रभाव कसरी चिन्ने अब प्रभावहरू त अलि पढ्या पनि त हुनु पर्यो थाहा लागिहाल्छ त फर्च्युन फेभर्स द बोल्ड है द ग्रास इज ग्रीनर अन द अदर साइड अफ द हिल है सिमिलरली डोन्ट काउन्ट योर चिकन बिफोर दे हैज यी त उखानहरू त सुनेकै हुन्छन् नि त होइन र नेक्स्ट अनि अर्को कुरा पनि बुझ्ने यदि कन्डिसन स्ट्रक्चर आयो भने ट्याग चाहिँ फ्याक्ट क्लजले लिन्छ फ्याक्ट क्लजले के लिन्छ ट्याग जस्तो when Ram is in office he has to be punctual ल सुन्नु अर्को कुरा जब यो have to has to र had to आउँछ नि यिनीहरू अलवेज के हुन्छन् अलवेज मेन भर्ब यिनीहरू कहिले पनि एक्जिलरी हुँदैनन् अलवेज मेन भर्ब है जब ह्याडको पछाडि टु ह्याजको पछाडि टु र ह्याडको पछाडि टु आयो भने यिनीहरू एक्जिलरी हुन् कि मेन भर्ब हुन् छुट्याउनै परेन दे आर अलवेज वाट मेन भर्ब्स दे आर अलवेज मेन भर्ब्स देन वाट टु डु गाइज अब के गर्ने हेर्नु त when Ram is in office यो के भयो this is what कन्डिसन भयो यो के भयो कन्डिसन स्ट्रक्चर आयो भने ट्याग चाहिँ फ्याक्ट क्लज दिन्छ फ्याक्ट क्लज यो त कन्डिसन भयो फ्याक्ट के he has to be punctual अब has to भन्ने बित्तिकै के भयो B5 अब ट्याग के हुन्छ has to भने के does स्ट्रक्चर पोजिटिभ आयो ट्याग नेगेटिभ doesn't he गर्नु पर्यो यसै डबल क्लज आयो भने यो कन्जङ्सनले कोही कन्डिसनल कन्जङ्सनले जोइन गरेको क्लजबाट ट्याग नलिने अर्को क्लजबाट ट्याग लिने है अब लास्ट वान है केस नम्बर 6 यदि स्टेटमेन्ट लेट्सबाट बिगिन गर्यो भने लेट्स बिगिनिङ छ भने लेट्स बिगिनिङ हुने बित्तिकै पोजिटिभ नेगेटिभ केही पनि ख्याल नगरेर डाइरेक्ट के गर्ने स्याल वी गर्ने तर लेट अस बिगिनिङ भयो भने के गर्ने क्यान वी गर्ने है क्यान वी गर्ने अनि V1 बिगिनिङ भयो भने डाइरेक्ट के गर्ने पोजिटिभ नेगेटिभ मतलब नगरिकन विल यु गर्ने आपको पछाडि टु आउने बित्तिकै त्यो मेन भर्ब हो क्या अलवेज ह्याजको पछाडि टु यो भर्ब यो एक्जिलरी हुँदैन अनि ह्याभ टु भने V1 भयो डोन्ट चाहियो ह्याज टु भने V5 भयो डोन्ट चाहियो ह्याड टु भने V2 भयो डिड चाहियो सिधा बुझ्ने कि ह्याभ टु V1 नै हुन्छ ह्याज टु भनेको V5 नै हुन्छ र ह्याड टु भनेको V2 नै हुन्छ अकर्डिङली ट्याग लिने भने हो ओके सो लेस बिगिनिङ भन्ने बित्तिकै यसमा अब यो एक्जाम्पल स्ट्रक्चर अब यो भन्दा पनि बुझ्छ जस्तो हेर्नुहोस् त लेट्स start a game
अब लेट्स आउने बित्तिकै डाइरेक्ट के गरिदिने shall we गरिदिने पोजिटिभ नेगेटिभ मतलबै छैन तर यही सेन्टेन्स let us start a game भन्यो भने के गर्ने can we गर्ने can we similarly open your book भन्यो open your book भन्दा पनि के गर्नु पर्यो will you गर्नु पर्यो don't open the book भने पनि don't open the book भन्यो भने पनि के गर्ने will you नै गर्ने यसमा पोजिटिभ नेगेटिभ मतलब नै भएन V1 इन्स्ट्रक्सनबाट सुरु भयो भने will you तर त्यसो यहाँनिर यसरी भन्यो keep quiet भन्यो भने will you भन्दा बढी प्र्याक्टिकल के हुन्छ can't you हुन्छ क्या ल त keep quiet can't you पठाइदिएको थियो त अघि सुरुमै पठाइदिएको थियो पक्न है म फेरि रिसेन्ड गरिदिन्छु फाइन आई विल सेन्ड यु टर्मिनेट टाइममा जोइन गर्नुहुन्न तपाईँहरू क्यार्नी हो क्यारेको छेउ भन्ने बस्ने हो अब केर्नी हो ल पठाइदिएको छ हेर्नु ल ओके अब अर्को एक दुईवटा कुरा पनि बुझिराख्नुहोस् है यदि सेन्टेन्समा आई लभ यु आयो भने यसको ट्याग के गर्ने डु यु गर्ने कुरा बुझ्नुभयो नि आई लभ युको ट्याग के गर्ने अरे डु यु डोन्ट आई होइन यो एक्सेप्सन हो यसले झुक्क्याउँछ बुझ्नु आई लभ युले त झन् रियल लाइफभन्दा बढी ग्रामरमा झुक्क्याउँछ कुरो बुझिराख अनि आई एम भन्यो भने आरएन्ट आई गर्ने आई एम नट भन्यो भने चाहिँ एमआई नै गर्ने गाइस ल हेर्नु रियल लाइफमा किन झुकेको हो र ल हेर्नु पक्का भएर गर्ने हो नि झुकिने हो त लेट पनि भिवान हो नि त अनि लेट भिवान हो नि त लेट मी बाई अ बुक लेट भिवान आयो नि त अनि डाइरेक्ट विल यु त गर्ने हो त नि लेट पनि ल हेर्नु गाइस होइन एउटै हो एउटै फरक हुँदैन एउटै हो ल विल आई हुँदैन विल यु नै हुन्छ यो त किप क्वाइट भनेर किन जस्तो हेर्नु त किप क्वाइट हल्ला नगर चुप लाएर बस्नु सक्दैनौ र भन्छौँ नि हामीले त्यही भएर चाहिँ यो कान यसमा विल यु पनि पोसिबल हो तर विल यु भन्दा बढी पोसिबल कान्ट यु हो क्या यसमा है अनि के अरे आई लभ यु भने मैले टु यु भने खासमा भन्नुपर्ने डु यु छ त आई लभ यु साइलेमा नलाग्नु फेरि भोलि पर्सि यो गजलकार बन्ने बस्ने अनि अहिले त्यता लाग्ने हो त अनि पुरै गजलकार बनाइदिन्छ त साथी हो त्यतातिर लाग्नुहुन्न नि त भोलि पर्सि पुरपुरोमा हात राख्दै असह्य पीडा दियौ त के भो हाँसो खोसेर लियौ त के भो मेरो मनमा माया उस्तै छ अझै मलाई तिमीले मलाई बिर्सियौ त के भो भन्दै बस्ने कहाँ हुन्छ ल गाइस आज यति नै गरौँ है गुड नाइट एभ्री वान गुड नाइट नमस्ते सी यू गाइस टुमोरो बाई बाई
Good night, all of you. Good night. Good night. Allah. Good night, everyone. Good night, all of you. See you guys tomorrow. Keep signing, guys. Keep signing. Be a fighter, okay? You should not lose hope. You should not distract yourself.